अनेक दिन मु कहले मते बिरियानी खाइबा को इच्छा होउची हेले तुमे आज जाए आनिलनी। आज जदी बिरियानी न आनिबो मु आउ ए घरे रहिबिनी मो माँ पाखो को चली जीबी। अच्छा अच्छा तू आउ रागनी मु एबे ही जाउची जेमिति भी हेउ तो पई बिरियानी आनी देबी। एमिति कही काऊ एक होटल को गला आउ बिरियानी धरी घर को फेरुथिला। रास्ता रे गोटे बड़ गछरी एक पिसाची सोईथिला। बिरियानी बास्नारी ता निद भांगी गला। अरे वाह ए जंगल को आसु आसु केते बढ़िया गोटे खाइबार बास्ना पाइली। अनेक दिनरु फल मूल खाई खाई मो पाटी सिझी जाइतिला। जाए से चढ़ई धरिथिबा खाइबा खाई मो पेट पुराए। एई देखे मु तो पई सबुठारु दामी होटल रु बिरियानी आनी देइची। एबे आउ मो उपरे रागनी। काऊर स्त्री बिरियानी नेबा समय रे से पिसाची तांको घर को चली आसिला आउ सबु बिरियानी खाईदेला। एईटा तो गोटी पिसाची आम घर को केमिति आसिला। हारी सुनुच एबे हमरो कोन हेबो। वाह वाह खाइबाटा भारी स्वादिष्ट थिला किंतु मो पेट पुरिलानी। तमे माने जाओ मो पई फोणी एमिति खाइबा आनी दिया। आम पाखरे आउ बिरियानी नाही एबे तुमे एठारु जाओ। ना मो कुआड़े भी जीविनी। तमे माने मते जदी बिरियानी न देब मु एबे तम मानकर बिरियानी बनेबी। ना ना आमर किछि क्षति करनी आमे तुमको बिरियानी आनी देबो हेले आमर गोटे शर्त अछि। शर्त कौन शर्त? तुमे जेते कहबा आमे तुमको सेतिकी बिरियानी आनी देबो हेले आमको तार पावना दरकार। मागणा रे केही आमको बिरियानी देबेनी। एमिति कथा। अच्छा ठीक अछि ए नियो टंका तमे माने प्रतिदिन मो पई बिरियानी किनि आनिब। मु एई पाख गचरे रुहे राति रे आसी मु तम घरु बिरियानी खाइबी। एमिति कही पिसाची सेठारु चली गला। दुई काऊ एते गुड़िए सुना टंका देखी खूब खुशी ही गले। अरे ए पिसाची तो आमको धनी कर देला। चलो आमे सबु सुना टंका धरी दूर को चली जिबा आउ गोटे बड़ घर किनी खुशी रे रहिबा। किंतु पिसाची जदी ए कथा जानी जाए? पिसाची ए कथा केमिति जानिबो? से तो राति रे आसीबा। राति हेबा आगरु आमे जंगल छाड़ी चली जिबा। से आमको जेते खोजिले भी पाइबानी। एमिति योजना बनेई दुई काऊ सबु धन संपत्ति धरी से जंगल छाड़ी चली गले। राति हेबा परे पिसाची तांको घर को आसिला। दुई काऊ को घरे न देखी पिसाची अनेक रागी गला। बदमाश पकी दल मो सह विश्वासघात कल। थरे मु तम मान को पाए जमा भी तम मान को छाड़ीबिनी। भारी भोक लागिलानी एबे कौन खाइबी? अन्य चढ़ी मानक घर को जाए किछि न किछि खाइबा पाई जीबी। भात आउ माछ तरकारी तो हेई गला। जाए समस्त को डाकी आने तापरे खाइबा खाई नेबू। जेमिति से चढ़ई रोषेई घरु बाहरी गला पिसाची शीघ्र सबु माछ तरकारी खाई दे चली गला। अरे मु तो एठी माछ तरकारी रखिथिली एबे कोन नाही। मते विश्वास कर मु माछ तरकारी रांधिथिली किए एते शीघ्र माछ तरकारी खाई देला। झरका खोला अछि निश्चय बिले आसी माछ तरकारी खाई देइथिबो। तू आउ चिंता करनी घरे जहा अछि ता तैयारी करी दे आमे खाई नेबा। अच्छा ठीक अछि तुमे अपेक्षा कर मु आउ थरे रोषेई करूची। काहु मान को विश्वास करी मु अनेक बड़ भूल करिची। खाइबा आशारे मु जमा करिथिबा सबु सोना टंका तांको देई देली। एबे मु काहा ऊपर भी विश्वास करिबिनी। काहा को भी शांति रे सोइबाकू देबिनी। मु प्रतिशोध नेबी। चढ़ई माने रोषेई करिथिबा सबु खाइबा मु खाई देबी। हा हा हा। एमिति कही पिसाची अधा राति रे समस्त घर ऊपर को पत्थर फिंगिला। केही भी शांति रे सोई पाइलेनी। परदिन सकाळे
ଆରେ ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଆଜି ପାଣି ନେବାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲ ଯେ? କହନା ଚଢ଼ି, କାଲି ରାତି କିଏ ଆମ ଘର ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା କେଜାଣି? ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇନି, ସକାଳେ ଟିକେ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମିଟୁ ଭଉଣୀ? ଗତ ରାତି ଆମ ଘର ଉପରେ ବି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଏମିତି ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା? ଆଜି ରାତି ମୁଁ ଶୋଇବିନି। ଯଦି ସେ ପୁଣି ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ପିଶାଚି ପୁଣି ଆସିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ପିଶାଚି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ମା ଚଢ଼େଇ ପିଶାଚୀକୁ ଦେଖିନେଲା। କଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚି। ତା ମାନେ ପିଶାଚି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ସକାଳ ହେଉ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେବି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପିଶାଚି ଚାଲି ଆସିଛି, ହେଲେ ଆମେ ତ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ରହିବିନି। ଆଜି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ତମେ ମାନେ ବି ଶୀଘ୍ର ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ। ଆରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ଘର। ଆମ ଘର ଛାଡି ଆମେ ଯିବା କୁଆଡେ? ସମସ୍ୟାକୁ ନ ଡରି ତାର ସାମ୍ନା କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତମେ ମାନେ ସେମିତି କର। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ପିଶାଚି ପୁଣି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ପିଶାଚି, ତୁମେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ। ତୁମର ସେ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ତୁମ ପରି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମୋର ବି ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ବି ତୁମ ସହ ମିଶି ଏ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହ ମିଶି ଏ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ପଥର ନେ, ଆଉ ଯା ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ପିଶାଚି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଡଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବା, ଆଉ ରାତିରେ ଆସି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା। ସେମିତିରେ କେହି ବି ଆମକୁ ଧରି ପାରିବେନି। ବାଃ, ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି କହିଲୁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ଆସିବି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଘର କରି ରଖିଥିବୁ। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡଙ୍ଗା ଘର ତିଆରି କଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଧରି ଲୁଚି ରହିଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ପିଶାଚି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବାଃ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଛୁ। ମୁଁ ଭିତରୁ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ। ହଁ ହଁ ପିଶାଚି, ମୁଁ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଘର ଭିତରଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଯେମିତି ପିଶାଚି ଡଙ୍ଗା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବାହାରି ଡଙ୍ଗା ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ପିଶାଚି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଡଙ୍ଗା ଘରକୁ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ଯା ହଉ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଏମାନେ ବି ମତେ ଧୋକା ଦେଲେ। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି ପିଶାଚି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡଙ୍ଗା ଘର ଭାସି ଭାସି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଗୋଟେ କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ସେଇ କୂଳ ପାଖରେ ଦୁଇ କାଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଘରକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। କଣ? ଏ ଡଙ୍ଗା ଘର ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଡଙ୍ଗା ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଡଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ଥିବ। ରହ, ମୁଁ ଏବେ ଏ ଡଙ୍ଗା ଘରକୁ ଖୋଲୁଛି। ପିଶାଚି, ଆରେ ତୁମେ କଣ କଲ? ଲୋଭରେ ପଡି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିଲ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହୁଛ। ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଲ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଡୁ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ,
ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ରହିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ କାଲି ପୁଣି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଏଥର କାମ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆମ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗ କରିନେବି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁ ଆସୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆଜି ରାତି ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ଆ ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ମଣ୍ଟା। ଦେଖୁଛ କଣ? ମତେ ଉଠାଅ। ଆରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଚାଲେ, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସବୁ କିଛି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ବୋତଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତଳେ ପଡିଗଲି। ବଦମାସ ବୋତଲ, ତତେ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ପକେଇଛି? ଏମିତି ରାଗି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବୋତଲକୁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋତଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପରି ବାହାରିଲା। ପରୀକୁ ଦେଖି ଦୁଇ କାଉ ଅନେକ ଡରିଗଲେ। କିଏ ତୁମେ? ଆମ ପାଖକୁ ଆସନି, ଆମେ ତ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ମତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ଆମେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କଲୁ, ହେଲେ କେମିତି? ଯୋଉ ବୋତଲରେ ବାଜି ତୁମେ ତଳେ ପଡିଗଲ, ମୁଁ ସେଇ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲି। ତୁମେ ବୋତଲକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବି। ପରୀ, ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଆମ ପାଇଁ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପରୀ। ଆମେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବିତାଉଥିଲୁ, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଆମ ଅଭାବ ଦୂର ହେଲା। ତମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ଏବେ ତମେ ମାନେ ସୁନା ଟଙ୍କାରେ ଘର ତିଆରି କରି ଖୁସିରେ ରୁହ। ଆଉ ହଁ, ଯିଏ ବି ବିପଦରେ ପଡିଥିବ ତାକୁ ମତେ ମନେ ପକେଇବାକୁ କହିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଦୁଇ କାଉ ପରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରି ରହିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, କାଉ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ ନା? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। ହଁ ହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲୁ? କାଉ ଭଉଣୀ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଉପାସରେ ଅଛୁ। ଦୟାକରି ମତେ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ଦେବି, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ। ତାପରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇକୁ ପରୀର ସବୁ କଥା କହିଲା। ତୁମେ ସତ କହୁଛ କାଉ ଭଉଣୀ? ପରୀକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ପରୀ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛ? ଦୟାକରି ଏଠାକୁ ଆସ, ମତେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ମନେ ପକେଇଲୁ? ପରୀ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଘରେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମତେ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିଯିବୁ। ଆଉ କାନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଗଲି ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଇ କଳସୀକୁ ନେ, ଏଇ କଳସୀ ତତେ ଖାଇବା ଦେବା ସହ ତୁ ଯାହା ବି କହିବୁ ସବୁ ଦେବ। ପରୀ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଖାଇବା ଖାଅ। କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ମତେ ପୁଣି ମନେ ପକେଇବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି କଳସୀକୁ ଖାଇବା ମାଗ। ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ମାଗୁଛି। ଯାଦୁର କଳସୀ, ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅ। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଏମିତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ବି ବିପଦରେ ପଡୁଥିଲା ସେ ପରୀକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲା। ପରୀଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଚଢ଼େଇମାନେ ଉନ୍ନତି କଲେ। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାଠ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାଠ ପାଇଯିବି। ଏ କଣ? ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏତେ ଧନୀ କେମିତି ହେଲେ? ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏକଥା ପଚାରେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। କଣ କଥା ପଚାରିବ କୁହ? ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ,
କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଗରିବ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଧନୀ କେମିତି ହେଲେ? ଏ ସବୁ କିଛି ପରି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ପରୀର ସବୁ କଥା କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି କାଠୁରିଆ ମନରେ ଲୋଭ ହେଲା। ଓ ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ଏବେ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ପରୀ ପାଖରୁ ମୁଁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେବି। କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ପରୀର କଥା କହିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି। ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁ ସେମିତି କର, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧନୀ ହେଇଯିବା। ଏମିତି ସେ କାଠୁରିଆ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଠୁରିଆ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସି ମିଛ ନାଟକ କରି କହିଲା, ପରୀ ପରୀ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଦୟାକରି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆସ ପରୀ, ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ମୁଁ ଆସିଗଲି। କୁହ ତୁମର କଣ ସମସ୍ୟା, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ପରୀ ଏମିତି କହୁ କହୁ ତା ଉପରେ ଜାଲ ପଡ଼ିଲା। ଗଛ ପଛପଟୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏ କଣ? ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କଲ? ଆରେ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି କିଛି କାମ କରୁନି କାହିଁକି? ହା ହା ହା, ତୁ ଆମର ଆଜି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ତତେ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ତୁ ଭଲରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ତୁ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ ହେଇ ସବୁଦିନ ରହିବୁ। ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ନା ନା, ଏମିତି ଭୁଲ କରନି। ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଲେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ। କୁହ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆମକୁ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ଦେ। ଯେମିତି ସେ ସୁନା ବାକ୍ସର ସୁନା ଟଙ୍କା କେବେ ବି ସରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଏ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କର, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ତମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜାଲରୁ ପରୀକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ପରୀ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ସୁନା ବାକ୍ସ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହା ହା ହା, ଏବେ ଆମେ ଅନେକ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ଆମ ପରି ଧନୀ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲରେ ନଥିବେ। ହା ହା ହା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ କାଠୁରିଆ ଯେମିତି ସୁନା ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିଲେ, ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହୁମାଛି ବାହାରି ସେମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଏ କଣ? ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ମହୁମାଛି କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ? ଆମେ ଲୋଭ କରି ଭୁଲ କରିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ପରୀ ଆମକୁ ଏ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପରୀ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ହଁ ହଁ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ପରୀ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଲୋଭୀ ପକ୍ଷୀ ଦଳ, ତମେ ମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଇବାର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ।